قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ مودی جس تباہی کے راستے پر چل نکلا ہے وہاں سے اس کی واپسی ممکن نہیں۔ آرٹیکل 370 ختم کر کے مودی نے بھارت کی تباہی پر دستخط کر دیے تھے۔ مودی سمجھ رہا تھا کہ اس نے آرٹیکل 370 ختم کر کے کشمیر کو آزاد کروا لیا ہے، لیکن یہ مودی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ پھر کیا ہوا؟ صرف 9 ماہ کے قلیل عرصے میں چین، پاکستان کے خفیہ اداروں نے انتہائی شاندار کام کیا، اور آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں مودی تنہا کھڑا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چین بھارت جنگ ناگزیر ہو چکی ہے؟ امریکہ اپنے بحری بیڑے کیوں لے کر ساؤتھ چائنا سی میں آن پہنچا ہے؟ کیوں برطانیہ نے چین کے خلاف ڈبل جنگ بجا دیا ہے؟ کیوں برطانیہ بھی امریکہ کے ساتھ اپنا بحری بیڑا ساؤتھ چائنا سی تک لے آیا ہے؟ کیوں اچانک چائنا نے دنیا کے جدید ترین 4 ڈرون پاکستان پہنچا دیے ہیں؟ کیا چین اب بھارت امریکہ کے ساتھ ہونے والی لڑائی کی نگرانی کے لیے پاکستان کی سرحدیں بھی استعمال کر رہا ہے؟ کیا چین کی امریکہ بھارت کے ساتھ لڑائی میں اب پاکستان جنگ کا شراکت دار بننے جا رہا ہے؟ کیا امریکی بحری بیڑے چین کے ساتھ پاکستان کے خلاف بھی استعمال ہوں گے؟ کیوں امریکہ اپنا B-52 طیارہ چائنا کے خلاف لے آیا ہے؟ بظاہر یہ تمام باتیں جن کا ذکر میں نے کیا ہے، ان سے لگتا ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں آپس میں ٹکرانے جا رہی ہیں۔ کیا واقعی چین، بھارت، امریکہ کے ساتھ پاکستان بھی اس جنگ کا حصہ بننے جا رہا ہے؟ حقائق پر مبنی چند اہم خبریں آپ سے شیئر کریں گے، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کیا واقعی چین، بھارت، امریکہ جنگ ناگزیر ہو چکی ہے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ کیا شمالی لداخ میں چین اور بھارت کی سرحدی فوجوں کے درمیان جھڑپ کے بعد دونوں ملکوں کے مابین ایک اور سرحدی جنگ ہونے والی ہے؟ بھارتی میڈیا پہ جائیں تو معلوم ہوگا کہ یہ جنگ بس چھڑنے ہی والی ہے۔ اپنے اس موقف میں بھارتی میڈیا جو شواہد پیش کر رہا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ چین نے مشرقی لداخ میں LAC کے ساتھ بختر بند گاڑیوں کے ہمراہ اپنی 30,000 فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ دوسرے پاکستان نے لائن آف کنٹرول کے ساتھ اپنی 20,000 فوج تعینات کر دی ہے۔ اسی بنیاد پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بھارت کو چین اور پاکستان کے مشترکہ حملے کا خطرہ ہے، اور جناب یہ دعویٰ درست ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خوفناک بھی ہے۔ ظاہری سی بات ہے، اگر چین پر امریکہ اور بھارت مل کر حملہ کرتے ہیں تو پاکستان اس لڑائی میں کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ کیسے پاکستان اربوں ڈالرز کے سی پیک جیسے منصوبے کو خطرے میں ڈال سکتا ہے؟ کیسے پاکستان چین کو تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ پاکستان میں بڑے بڑے ڈیمز بنانے والے چائنا کو کیسے پاکستان تباہ و برباد ہوتا دیکھ سکتا ہے؟ بات کو سمجھیں، چین کے پاس پاکستان پر ایک نہیں ان گنت احسانات ہیں۔ دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر اگر کسی نے پاکستان کی سینہ تان کر مدد کی ہے تو وہ کوئی اور نہیں، صرف چین ہی ہے۔ اب ایسے وقت میں جب امریکہ خطرناک بحری بیڑا ساؤتھ چائنا سی میں لے آیا ہے تو پاکستان کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ کیا پاکستان اس تمام سینیریو میں خاموش تماشائی بنا رہے گا؟ کیسے پاکستان اربوں ڈالرز کے منصوبوں کو داؤ پر لگا سکتا ہے؟ اس سے قبل بھارتی ذرائع یہ دعویٰ بھی کر چکے ہیں کہ پاکستان نے سکردو کا ہوائی اڈہ چین کے حوالے کر دیا ہے، اور چینی ملٹری ٹرانسپورٹ ہوائی جہاز اس اڈے کو استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان نے ان دونوں دعووں کی سختی سے تردید کی ہے۔ پاکستان کی طرف سے یہ تردید جاری نہ ہوتی تب بھی کوئی ہوش مند شخص بھارت کے اس پروپیگنڈے پر یقین نہیں کر سکتا، کیونکہ اول اگر چین کو بھارت کے ساتھ کسی طور پر نمٹنا پڑ جائے تو اسے پاکستان کی مدد کی ضرورت نہیں۔ عسکری لحاظ سے چین بھارت کے مقابلے میں بہت طاقتور ہے، اور جہاں تک لداخ یا تقریباً 4,000 کلومیٹر طویل چین بھارت ہمالیائی سرحد کا تعلق
तो चीन ने अपनी तरफ से सड़कों का एक वसीह सिलसिला तामीर कर रखा है, जिसे इस्तेमाल में लाकर वो बड़ी आसानी से और तेज़ी के साथ टैंकों और भारी तोपखानों के साथ फौजों को सरहद पर डिप्लॉय कर सकता है। भारतीय फौज को ये सहूलतें अभी मुयस्सर नहीं। मोदी ने चीन की तर्ज पर अपनी सरहदों पर सड़कों की तामीरात करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी भारत की अफवाज आसानी के साथ सरहद पर डिप्लॉय नहीं हो सकती। भारत अभी बहुत पीछे है। चीन भारत जंग होगी या नहीं, ये समझने के लिए एक पैरा 1962 की चीन भारत जंग का सुन लें, जिससे मालूम हो जाएगा कि मौजूदा सूरत हाल में चीन या भारत आपस में लड़ने के काबिल हैं भी या नहीं, मतलब ये लड़ाई होगी या नहीं। 1962 की जंग में भी पहल भारत की तरफ से हुई थी और भारतीय वजीर आज़म पंडित नेहरू ने मुज़ाकरात के लिए चीन की पेशकश को नज़रअंदाज करके चीनी फौजी दस्तों पर हमला करने का हुक्म दिया था। इस हमले में तकरीबन 100 चीनी फौजी मारे गए थे। चीन ने जब देखा कि भारत सरहदी तनाज़े को बातचीत के ज़रिए पुरअमन तरीके से हल करने पर आमादा नहीं, बल्कि फ़ौजी क़ुव्वत इस्तेमाल करके यकतरफ़ा तौर पर सरहदी तनाज़ा हल करना चाहता है, तो उसने इन भारतीय फ़ौजी दस्तों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जो मुतनाज़ा इलाके पर कब्ज़ा जमाए हुए थे। याद रहे कि 1962 में अचानक हमले से चीनियों को भारी जानी नुकसान के साथ पीछे हटना पड़ा था। भारत में बड़ी बड़ी डींगें मारी गई थीं कि वो फौज जिसने 10 साल कबल कोरिया में अमेरिका के दांत खट्टे कर दिए थे, भारतीय फौज के एक हमले की ताब ना ला सकी। लेकिन जब चीन की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई तो भारतीय फौजी मैदान जंग में अपने हथियार और सामान तक छोड़कर जान बचाने की खातिर इतनी तेजी के साथ भागे कि असरे हाजिर की मिलिट्री हिस्ट्री में ऐसी पसपाई की कोई मिसाल नहीं मिलती। 1962 के मुकाबले में चीन आज ना सिर्फ माशी बल्कि अस्करी लिहाज से भी बहुत ताकतवर हो चुका है। इसके बावजूद हमसाया ममालिक के साथ इसके रवैये में तकब्बुर और जारहियत का कोई अंसर नज़र नहीं आता। वजह वाज़िया है, चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत होने के बावजूद अभी तक अपने आप को एक तरक्की पजीर मुल्क समझता है। जदीद चीन के मामार डेंग शाओपिंग ने इसीलिए चीनियों को नसीहत की थी कि दुनिया पर गलबा हासिल करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इससे चपकलश और बिल आखिर तसादुम जन्म लेता है। मगरबी दुनिया खसूसन अमेरिका एशिया की क़यादत के लिए चीन और भारत को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल के तौर पर बढ़ चढ़ कर पेश करते हैं, लेकिन चीन दूध पीता बच्चा नहीं। चीन की एक खासियत है, अगर वो किसी की सरहदों में अमेरिका की तरह दाखिल होकर हमला नहीं करता तो वो अपनी सरहदों में किसी को घुसने भी नहीं देता, और अगर कोई घुसने की कोशिश करता है तो फिर जो हाल भारतीय सूरमाओं का चीनी फौज ने एक गोली चलाए बगैर किया है, तो अगर हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिए तो फिर सोचें चीन कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है। चीन ने भारत को कभी भी अपना हरीफ नहीं समझा, बल्कि इक्तिसादी समाजी तरक्की और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए भारत को पार्टनर समझा है। अब बात बड़ी वाज़िया है, भारत इस वक्त जो कुछ भी कर रहा है वो अमरीकी शय पर कर रहा है, जिसका अंदाज़ा चीन और पाकिस्तान को बखूबी है। लिहाजा अगर भारत अमरीकी शय पर चीन के साथ ऐसे ही कशीदगी बढ़ाता रहा तो फिर चीन खामोश नहीं बैठेगा, बल्कि बड़ी वाज़िया बात है, चीन किसी की धमकियों में आएगा भी नहीं। चीन का सख्त लहजा वाज़िया कर रहा है कि वो किसी भी जारहियत का इंतहाई ख़तरनाक जवाब देगा, चाहे इसके लिए उसे आलमी जंग ही क्यों ना छेड़नी पड़े। चीन हमेशा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुसालहत का किरदार अदा करता रहा है। इस बात का क्या जवाब बनता है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमला करेंगे। पाकिस्तान और चीन के माबैन कोई ऐसा फौजी मुआहिदा नहीं है। पाकिस्तान में ना तो चीन के फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं और ना ही इसकी फ़ौजें पाकिस्तान में मुकीम हैं। फिर भारत और ख़ुसूसन उसके अस्करी हलके पाक चीन गठजोड़ और मुश्तरका हमले की क्यों बात करते हैं। यहाँ आप मेरी बात याद रखें, मौजूदा सूरत हाल में मोदी जो अमेरिका का ही पालतू है, अमेरिकी शय पर चीन को डिस्टर्ब करना
चाहता है। चीन तेजी से पूरी दुनिया में अपना मकाम बना रहा है। अब अमेरिका ने किसी तरह तो चीन को काबू करना है, उसकी तरक्की की राह में रुकावटें डालनी हैं। कभी अमेरिका आलमी वबा को बहाना बनाकर चीन की तरफ पेशकदमी करता है और अब चीन भारत कशीदगी को सामने रखकर अमेरिका ने एक दफ़ा फिर चीन की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी है। मेरे ख्याल में चीन भारत कशीदगी की ऐसी कोई वजह नहीं जिस पर ये दोनों हमसाया ममालिक खतरनाक हथियारों से तबाहकुन लड़ाई लड़ें। जवाब सिर्फ अमेरिका पैदा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को चीन की तरक्की पसंद नहीं। वो नहीं चाहता कि एशिया में उसकी सुपरमेसी को चैलेंज करने वाला कोई मुल्क उसके सामने खड़ा हो। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।